Good morning. This is Akhil from the Academy Office. Another date 14th October 2022. We will be discussing the topic. Sorry, एक second. We will be discussing the topic on 14th October 2022 from the extracts of the Hindu newspaper. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്സ് നോക്കിയാൽ ടോട്ടലി വി ഹാവ് 9 topics. Out of that 9 topics, അതായത് 9 topicsൽ 6 topics are from UPSc related views and 3 topics are related to KPSc and Kerala Administrative Services. Okay, so we will move into the video. നമ്മൾ വീഡിയോയ്ക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. അതിന് മുമ്പ് ഈ വീഡിയോസിൻ്റെ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിൻ്റെ PDF വേണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഗോ ടു telegram.me/academia+IAS. ഇതിൽ പോയാൽ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ PDF ഓഫ് ദിസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ്. ലോക്കലായ സ്റ്റുഡൻസ്, അതായത് പാലക്കാട് ലോക്കലായ സ്റ്റുഡൻസ്, my institution is always open. You can come to my institution and you can clarify your doubts. Okay, so we'll be moving on to the topic. ഒരു ചെറിയ ഇൻഫർമേഷൻ. Academia Bliss will be soon uploading a marathon series based on NCERT Ancient History. Okay, class 12 Ancient History based ചെയ്തിട്ട്. It will be useful for UPSC, KAS, KPSC, TNPSC and PSC students. TNPSC, it will be also in Tamil language, so Tamil students can also be benefited from this video. Okay, before moving on to the topic, I would like to ask every students to like this video, share, subscribe, and if you have any suggestions or doubt, please put it in the comment box. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോപ്പിക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്, SC delivers split verdict on Karnataka hijab ban. Yesterday, ഇന്നലെ, the Supreme Court went on to see the hijab ban case. The Supreme Court, for this hijab ban case, Supreme Court has made two bench case to hear the hijab ban. Two bench പറഞ്ഞാൽ 2 ജഡ്ജില്ല bench. അതിൽ the name of the judges are Justice Hemant Gupta and Justice Dhulia. Both had different views. അതായത് one is against the view and another one is in support of the move. Okay, so Justice Hemant Gupta അയാൾ എന്താ പറഞ്ഞെങ്കിൽ, apparent symbols of religious belief cannot be worn to secular schools. Government run school പറഞ്ഞാൽ it must be secular, it must be open for all religions, so it should be secular. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ apparent symbols of religious belief should not be made into schools. അതാണ് ജസ്റ്റിസ് ഹേമന്ത് ഗുപ്തയുടെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ജസ്റ്റിസ് ദുലിയ എന്താ പറഞ്ഞെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനാണ് പ്രൈമറി, ഈ ഹിജാബ് ഇതൊക്കെ സെക്കൻഡറി ആണ്. സോ ഫോർ ഹിജാബ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി denied for these students. അതാണ് ജസ്റ്റിസ് ദൂലിയുടെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്. സോ Indian polity, Constitution Article 25 to 29 deals with the religious. Article 25 to 29. Article 25 of 1 of the Constitution guarantees freedom of consciousness and the right freely to profess, practice and propagate the religion. Article 25 of 1 of the Constitution guarantees നമുക്ക് ഏത് റിലീജിയൻ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം, അത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാം, അത് പ്രൊഫസ് ചെയ്യാം, എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ആർട്ടിക്കിൾ 25 1 of the Constitution. It is a right that guarantees a negative liberty. What is meant by negative liberty? There are two types of liberty: positive liberty and negative liberty. Positive liberty means government has to do certain steps in order to make people life easier. അതായത് ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ്, ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീക്കിങ്, ഇതൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് സർട്ടൻ സ്റ്റെപ്സ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സേഫ് ഗാർഡഡ്. അതാണ് പോസിറ്റീവ് ലിബർട്ടി. നെഗറ്റീവ് ലിബർട്ടി പറഞ്ഞാൽ ഈ റിലീജിയൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ദി ഗവൺമെൻറ് ഷുഡ് നോട്ട് ഇൻ്റർഫിയർ in their internal matters. It is called as negative liberty. However, like all fundamental rights, in order to avoid any problems avoid ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
government can put restrictions based on the rights of grounds of public order. അതായത് പബ്ലിക് ഓർഡർ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്, ഡീസൻസി, മൊറാലിറ്റി, ഹെൽത്ത് ആൻഡ് അതർ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഈ ഹിജാബ് ബാനിനെ കുറിച്ച് ദർ ആർ സം കേസസ്. അത് കേരള ഹൈക്കോർട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് സം കേസസ്. അംന ബിന്ത് ബഷീർ വേഴ്സസ് CBSE 2016 ഉണ്ടായ കേസാണ്. അതിൽ ഹൈക്കോർട്ട് എന്താണ് വെർഡിക്റ്റ് തന്നെങ്കിൽ, പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് വിയറിംഗ് ഹിജാബ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എസെൻഷ്യൽ റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസ്. എസെൻഷ്യൽ റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസ്, എസെൻഷ്യൽ റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസ് പറഞ്ഞാൽ ആ റിലീജിയൻ്റെ കോർ ഫിലോസഫിയാണ് എസെൻഷ്യൽ റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഹൈക്കോർട്ട് എന്താ പറയുന്നത്, held that the practice of wearing hijab constitutes an essential religious practice. At the same time, High Court എന്താ പറഞ്ഞത്, it did not cause the CBSE rule. Instead, it said it made order to implement certain additional measures and safeguards to put in place in 2015. അതേപോലെ സെക്കൻഡ് കേസ് ഫാത്തിമ തസ്നീം വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള. ഇതും സെയിം കേരള ഹൈക്കോർട്ടിൻ്റെയാണ്. A single bench of Kerala High Court held that collective rights of an institution, അതായത് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ്, നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ്, പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സ്, സ്റ്റുഡൻസ്, അങ്ങനെ കുറേ ഇതുണ്ട്. ഇതാണ് കളക്റ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു കളക്റ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ റൂൾസ് ഒരു സിംഗിൾ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റാൻ പാടില്ല. സോ ദിസ് ഷുഡ് ബി ഗിവൻ ദ മോർ പ്രൈമസി. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫത്തിമ തൻസീം വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള 2018. ഇനിയൊരു കേസുണ്ട്, ഫേമസ് കർണാടക ഹിജാബ് കേസ്. ആ കർണാടക ഹിജാബ് കേസിൽ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ കോൺട്രാക്ട് ഇറ്റ് ഫസ്റ്റ് കേസ്. അതിൽ എന്താ പറഞ്ഞെങ്കിൽ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ റിലീജിയസ് നോട്ട് ആൻ എസെൻഷ്യൽ റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസിന് കർണാടക ഹിജാബ് കേസിൽ വെർഡിക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഐ ഹാവ് നോട്ട് മെൻഷൻഡ് ഇറ്റ്, യു ക്യാൻ മെൻഷൻ ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ നോട്ട്. ഓക്കെ. സെക്കൻഡ്, ISRO's own next gen launch vehicle may assume PSLV's role. So let me explain what is meant by next gen launch vehicle. But at the present we have GSLV Mark 3, we have also GSLV, PSLV. ഇതൊക്കെ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയി. ASLV, PSLV. Even we are using sound rockets. Sound rockets are used to measure the atmospheric variations, അതായത് ക്ലൈമറ്റ് വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സൗണ്ടിങ് റോക്കറ്റ്സ്. അതായത് ഒരു പാരച്യൂട്ടാണ്. പാരച്യൂട്ട് ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് വേൾഡ് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസിൽ വിട്ടിട്ട് they will be measuring the atmospheric conditions ആണ്. ഇതാണ് സൗണ്ടിങ് റോക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് മെന്റ് ബൈ ന്യൂ ജനറേഷൻ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ? ന്യൂ ജനറേഷൻ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ പറഞ്ഞാൽ ഈ GSLV Mark 3 എക്സാമ്പിൾ എടുത്തോ. ഈ GSLV Mark 3യിൽ we will be having a satellite at the top of the satellite. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് it will be fully launch vehicle, ഫ്യൂവൽഡ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് റോക്കറ്റ്. അപ്പോൾ our core aim is to place this area of the satellite into the orbit. ഓർബിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ മൂണിൻ്റെ ഓർബിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മാർസിൻ്റെ ഓർബിറ്റോ, അങ്ങനെ ഓർബിറ്റ്സ്. ബാക്കിയിൽ ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ പറഞ്ഞ സാധനം it will be disposed into earth and it will fall directly into the ocean. അത് പിന്നെ വേസ്റ്റ് ആകും. it cannot be reused. അപ്പോൾ ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ പറഞ്ഞ സാധനം എന്താ ചെയ്യുക, ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ we will be sending our satellite to the proposed orbit at the same time. നമ്മൾ ഈ സാറ്റലൈറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഓർബിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യും. At the same time we will be recovering this launch vehicle. ഈ ബാക്കിയുള്ള ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ we will be recovering and we will be reusing it. ഇത് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ആരാ ചെയ്തെങ്കിൽ, ടെസ്ല ഹാസ് സക്സസ്ഫുള്ളി കണ്ടക്റ്റഡ് എ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് സക്സീഡഡ് ഇൻ ഇറ്റ്. ടെസ്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടെസ്റ്റും ചെയ്ത് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ആൾസോ സക്സീഡഡ് ഇൻ ഇറ്റ്. ഈ സാധനം GPS ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും അവരെ ലോഞ്ച് സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ വന്നിട്ട് പ്ലേസ് ആക്കി. അതായത് ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത ശേഷം ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ തന്നെ GPS ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന വെഹിക്കിൾ അവിടെ തന്നെ വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത ലോഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദേ ക്യാൻ യൂസ് ദ സെയിം ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ. അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ. ഓക്കെ. സോ ഈ ഓരോ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിളിനും ഓരോ പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. മെയിൻലി ഈ എത്ര ടണ്ണ് ഓർബിറ്റിൽ കൊണ്ടുപോകാം. GSLV Mark 3 നോക്കൂ, 4000 kg to ജിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ഓർബിറ്റ്. ജിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ഓർബിറ്റ് ഇസ് ഹൈയസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ്. പിന്നെ ഇത് നോക്കൂ,
GSLV 2000 kg, PSLV 1600 kg, 150 kg just to the lower earth orbit. Lower earth orbit പറഞ്ഞാൽ എർത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ജസ്റ്റ് 300 കിലോമീറ്റേഴ്സിൽ തന്നെ തുടങ്ങുന്നതാണ് ലോവർ എർത്ത് ഓർബിറ്റ്. ഇത് വെറും 40 കിലോ ലോവർ എർത്ത് ഓർബിറ്റ്. ഇത് എവല്യൂഷനാണ്. SLV to GSLV ഒരു എവല്യൂഷനാണ്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ഈസ് ന്യൂ ജനറേഷൻ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ. അപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം എന്താ പറയുന്നത്, ന്യൂ ജനറേഷൻ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ മേ റീപ്ലേസ് PSLV ഓർബിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഈ ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് 180 to 2000 കിലോമീറ്റർ, മിഡിൽ എർത്ത് 2000 to 35,000, and higher earth and geosynchronous orbit is greater than or equal to 35,780 km. Lunar orbit പറഞ്ഞാൽ മൂണിൻ്റെ ഓർബിറ്റ്, it is equal to 384,000 km. So what is meant by geotransferous orbit? നമ്മൾ നോക്കിയല്ലോ അവിടെ geotransferous orbit. അതായത് ഒരു ഇപ്പം നമ്മൾ എർത്ത് ഓർബിറ്റ് ഓക്കെ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ അഗൈൻ. എർത്തിന് ഒരു റോക്കറ്റ് വിടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പോകേണ്ടത് മൂണിലേക്കാണ്. ഈ റോക്കറ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് പോയി മൂണിൽ പോയി ഇരിക്കില്ല, മൂണിൽ പോയി ചുറ്റില്ല. സോ എർത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെ റോക്കറ്റ് വിട്ടാൽ അതൊരു ഓർബിറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റും. അറ്റ് എ സെർട്ടൻ പോയിന്റ് ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ഓർബിറ്റ്, ഫൈനൽ ഓർബിറ്റ് ഓഫ് ദി മൂൺ. ആ ഒരു പോയിന്റാണ് ജിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എർത്തിന് ഡിസ്പാച്ചായി നെക്സ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് പോകുന്നതാണ് ജിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ഓർബിറ്റ്. ഓക്കെ, സോ we will move on to the next topic, democratization of India, the Mandal Way. ഈ മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ, this is one of the main topic in Indian polity. What is meant by Mandal Commission? Mandal Commission is the commission which gave 27% reservation for the OBC. ഇതാണ് മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ. സോ ഈ മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തില്ല. ദർ were certain historical steps before implementing the Mandal Commission. അപ്പോൾ after the independence there was huge demand for the reservation for the backward classes. അപ്പോൾ in 1953 Jawaharlal Nehru government had set up the first backward classes under the chairmanship of കാക്ക കാലേക്കർ. പുള്ളി ആ റിപ്പോർട്ട് 1955 തന്നു. there are 2399 backward classes or communities. അതിൽ 837 അവർ classified as most backward. അത് ഇത് റിപ്പോർട്ട് വന്നു, പക്ഷേ ഇറ്റ് വാസ് നെവർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, കാക്ക കാലേക്കറിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് വാസ് നെവർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്. എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് സെക്കൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ്. സെക്കൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ് ജനുവരി 1979 മൊറാർജി ദേശായി ഗവൺമെൻറ് chose ബിന്ദേശ്വരി പ്രസാദ് പറഞ്ഞ ടു ex-CM of Bihar, he chose to give a report on backward classes. അപ്പോൾ he appointed Mandal to give a report. Mandal gave a report after 2 years later. Mandal 2 years ശേഷം he gave a report. അപ്പോൾ ആരായിരുന്നു PM പറഞ്ഞ മൊറാർജി ദേശായി. മൊറാർജി ദേശായിയുടെ PM ആഫ്റ്റർ ദി എമർജൻസി കഴിഞ്ഞ എമർജൻസി കാലശേഷമാണ് മൊറാർജി ദേശായി ഗവൺമെൻറ് ഫോം ചെയ്തത്. ദിസ് ഗവൺമെൻറ് ഡിഡ് നോട്ട് ലാസ്റ്റ് ഫോർ 5 years. അത് വേഗം അടുത്ത ഗവൺമെൻറ്റിക്ക് മാറി അണ്ടർ ദി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർഷിപ്പ് ഓഫ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി. സോ റിപ്പോർട്ട് റെഡി ചെയ്തു ആൻഡ് ഹി സബ്മിറ്റഡ് ടു മൊറാർജി ദേശായി, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ്. പിന്നെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ VP Singh became the Prime Minister of India in 1990. VP Singh ഇന്ത്യയുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായി 1990 ആയപ്പോൾ he implemented the മണ്ഡൽ റിപ്പോർട്ട്. ഓക്കെ, ഈ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ 27% റിസർവേഷൻ കൊടുത്തപ്പോൾ അതർ ബാക്ക്വേർഡ് കാസ്റ്റിന് there were protests all over India. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് വാസ് റിലക്റ്റൻറ്റ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. ആ സമയത്താണ് ഇന്ദിരാ സഹാനി പറഞ്ഞ സ്ത്രീ സുപ്രീം കോർട്ടിലേക്ക് പോയി ഷീ മേഡ് എ കേസ് ഓൺ നോൺ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഇന്ദിരാ സഹാനി ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എന്താണെങ്കിൽ സുപ്രീം കോർട്ട് upheld the 27% of reservation of OBC, but also stated that ഇങ്ങനത്തെ റിസർവേഷൻ it should not be only on caste and it should be also on the social and educational backwardness എന്ന് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതർ റിപ്പോർട്ട് ഈസ് they have implemented the creamy layer. What is meant by creamy layer? OBCയിൽ ഫാദർ, അതായത് ഒരു
സ്റ്റുഡൻറ് ഒരു സണ്ണിൻ്റെ ഫാദർ വന്നിട്ട് ഒ ബി സി ആണ്. ആൻഡ് ഹീസ് ഫാദർ ഈസ് എ ജി എം, ജനറൽ മാനേജർ ഓഫ് എ ഫേം. അപ്പോൾ എൻ്റെ മകന് ഹീസ് ഏർണിങ് 3 lakh per month. അപ്പോൾ 12 × 3 36 lakhs per month. 36 lakhs per month ആണ് ഫാദർ ഏൺ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബിക്കോസ് ഹിസ് ഫാദർ ഇസ് ഒ ബി സി, അയാളുടെ അച്ഛനും ഒ ബി സി ആയിട്ട് മകനും ഒ ബി സി സ്റ്റാറ്റസ് റിസർവേഷൻ കൊടുത്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റിഫയബിൾ അല്ലേ? ബിക്കോസ് ഹിസ് ഫാദർ ഏൺസ് എ good amount of salary, he is in a good position, he is in a well respected position. അയാൾ വലിയ റെസ്പെക്റ്റഡ് പൊസിഷനിലാണ്, നല്ലൊരു സാലറിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അപ്പോൾ അയാളുടെ മകന് ഹി ഡസ് നോട്ട് വാണ്ട് റിസർവേഷൻ. അയാൾ മകൻ അമേരിക്കയിലെ പോയി പഠിച്ച് വന്നിട്ട് അഗെയിൻ ഹി ഈസ് ക്ലെയിമിങ് റിസർവേഷൻ. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എ ക്രീമി ലെയർ ദാറ്റ് ഇഫ് എ പേഴ്സൺ ഹാസ് എ certain amount of certain if he is getting certain salary, his son is not entitled to the reservation. Also he is not entitled for certain reservations. പിന്നെ if he is holding a land area of more than this area, he and his family is not entitled for the reservation. അങ്ങനെ ചില ഒരു ബാർ കൊണ്ടുവന്നാണ് ക്രീമി ലെയർ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് given by Mandal Commission. Next, aftermath of Mandal Commission, opposition to the Mandal Commission. Other communities gave opposition for the Mandal Commission. Next, defeating the intended goal of reservation policy. Reservation policy എന്തിനാ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക്കൽ ബാക്ക്വേർഡ്നെസ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ആർക്കാണ് പോകുന്നത്? കാസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. സോ ദ റിയൽ goal of reservation policy ഇവിടെ ഇല്ല. അൺഈക്വൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇൻ ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിവൈഡ്. അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിന് പൊളിറ്റിക്സിൽ ജയിക്കാൻ, ഇലക്ഷനിൽ ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോപ്പുലിസ്റ്റ് സ്കീംസ്, അതായത് ഈ കാസ്റ്റിന് നിങ്ങൾ റിസർവേഷൻ തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അവർ വോട്ട് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിവൈഡാണ്. അപ്പോൾ ആ ആ പാർട്ടിയെ ആ പൊളിറ്റിക്സിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, അപ്പോൾ വേറൊരു പാർട്ടി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പോസിങ് ആയിട്ട് തുടങ്ങും. സോ ദിസ് ക്രിയേറ്റ്സ് unwanted political divide, unequal benefits. Only this community enjoys very much, other communities does not enjoy very much. I don't mean OBC, I certainly I'm saying this certain communities. Okay, creation of social disharmony. ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് there will be certainly there will be social disharmony. Way forward Mandal Commission not only recommended reservations based on caste, he also recommended making agricultural and economically viable concessions. Second, only in government there നമുക്ക് അറിഞ്ഞുവരിക്കും till date only in government there is reservations. അപ്പോൾ he is saying that we have to revive the private investment to lessen the demand for reservations. And the review of reservation policy. Review of reservation policy പറഞ്ഞാൽ ഈ റിസർവേഷൻ പോളിസി കറക്റ്റായി ആൾക്കാരിന് വേണ്ടിയിട്ട് റീച്ച് ആവണം, റാദർ ദാൻ ഫോർ പോപ്പുലിസ്റ്റിക് സ്കീംസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ അല്ലാണ്ട് it should reach the truly deserving peoples. Okay, falling reserves and the bogey of RBI's rule. ഇപ്പോൾ ഈ ഫോറക്സ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെങ്കിൽ it is used for forex is used for current account and trade deficits. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് if an institution is buying loan from other country, A country, ഇത് A country ആണ്, ഇത് B country ആണ്. If a country is getting a loan from other country, it is called as foreign exchange. അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ലോണ്, അതേപോലെ if a country is getting a loan from materials from A, it is also moving on to the forex. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, അതേപോലെ കമ്പനി ടു കമ്പനി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. It will be made by the players which are regulated by RBI, licensed and regulated by RBI. Individual and corporates cannot enter the market. Okay.
സോ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ ഇത് നോക്കിയാൽ ഫോറക്സ് റിസർവ് ഈസ് കമ്മിങ് ഡൗൺ. വൈ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ്, ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസിൻ്റെ വില കൂടി. വൈ? റഷ്യ ഉക്രൈൻ വാർ, കൊറോണ, പിന്നെ കുറേ ഇതുകൊണ്ട് ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസിൻ്റെ വില കൂടി. ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസിൻ്റെ വില കൂടുമ്പോൾ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് മേടിക്കാനുള്ള പൈസ ഇറ്റ് വിൽ ബി മൂവിങ് ഫ്രം ദിസ് ഫോറക്സ് റിസർവ്. അപ്പോൾ when the prices increase, it will certainly affect our budget, forex, foreign exchange reserve. The forex is fully maintained by RBI. അത് മെയിൻ പോയിന്റ് ആണ്. forex is fully maintained by RBI. So we will be going to the next topic. Center to help set up paddy straw pellet units to arrest stubble burning. ഈ stubble burning പറഞ്ഞാൽ എന്താണെങ്കിൽ നമ്മളെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഈ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന പറഞ്ഞ സ്ഥലമൊക്കെ certain areas on maximum areas landlocked ആണ്. They don't have access to the ocean. Okay, so ഈ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഈ വിൻ്റർ സീസണിൽ എസ്പെഷ്യലി നവംബർ ഡിസംബർ ഇങ്ങനത്തെ മാസങ്ങളിൽ ഈ കൾട്ടിവേഷൻ കഴിഞ്ഞല്ല ബാക്കിയുള്ള വേസ്റ്റ് ഇല്ലേ, ആ വേസ്റ്റ് ഈ ഫാർമേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ മാക്സിമം പൂവറാണ്. വി നോ ദാറ്റ്. അത് ഈ വേസ്റ്റൊക്കെ അവർക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് അവർക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. ദ ഒൺലി സൊല്യൂഷൻ ദേ ഹാവ് ഈസ് ടു ബേൺ. അതാണ് സ്റ്റബിൾ ബേണിങ്. അപ്പോൾ സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യ, ഐ മീൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ലാൻഡ് ലോക്ക്ഡ് പ്ലേസ്, there will be less movement of air. അതും അല്ലാണ്ട് ഈ വിൻ്റർ സീസണിൽ we will be having fog above the land. അപ്പോൾ ഇത് കത്തിക്കുമ്പോൾ, ഈ സ്റ്റബിൾ കത്തിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റബിളൊക്കെ ഈ മിസ്റ്റിൽ തന്നെ മിസ്റ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും, മിസ്റ്റും ഫോഗും അബ്സോർബ് ചെയ്യും. സോ ഇത് ആൾക്കാർ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ലെഡ് ടു ഹസാർഡസ് ഹെൽത്ത് എഫക്ട്സ്. അത് അവർക്ക് അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡൽഹി ഏരിയ, ഹരിയാന, പഞ്ചാബ് ഇവിടെയൊക്കെ ഓക്സിജൻ്റെ ലെവൽ ഭയങ്കര ഡൗൺ ആയി, ഭയങ്കര ആൾക്കാരിന് കുറേ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ്, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യം വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കേം എൻ ബിഗ് ഇഷ്യൂ. അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പ്രൊപ്പോസൽ വൺ ഓഫ് ദ ഐഡിയാസ് നോൺ ആസ് പെല്ലറ്റ് യൂണിറ്റ്സ്. ഈ പെല്ലറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റബിൾസ് ഇല്ലേ, ഈ സ്റ്റബിൾസൊക്കെ കുറേ ഇതാണ് സ്റ്റബിൾസ്. ഈ സ്റ്റബിൾസൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് ദേ വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എൻ പെല്ലറ്റ്, കളക്റ്റീവ് ഫോം. ഈ പെല്ലറ്റ്സ് എന്താ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പെല്ലറ്റ്സ് ഈ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റിലൊക്കെ they will be exporting it to thermal power plants. ഈ thermal power plants എന്താ ചെയ്യുക, in addition to the coal they will be putting these pellets also. കോളിൻ്റെ ഒപ്പം the pellets ഇടും, എന്നിട്ട് they will be generating the power from that. Okay, അപ്പോൾ we have two benefits. One, നമ്മൾ കോൾ ഡിപ്പെൻഡൻസി കമ്മിയാക്കാം. വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ കോൾ ഡിപ്പെൻഡൻസി. കുറച്ച് കോൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി, നമ്മൾ ഫോറക്സ് രക്ഷപ്പെടും. ആസ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ ഫോർത്ത് ടോപ്പിക്, നമ്മൾ ഫോറക്സ് രക്ഷപ്പെടും, കോൾ ഡിപ്പെൻഡൻസി കമ്മിയാവും. സെക്കൻഡ് മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ എയർ പൊല്യൂഷൻ കമ്മിയാവും, എയർ പൊല്യൂഷൻ റെഡ്യൂസസ്. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ഗിവൻ 50 crore ഇൻസെൻറ്റീവ് ഇങ്ങനത്തെ യൂണിറ്റ്സ് തുറന്നു വേണ്ടിയിട്ട്. ഡയറക്റ്റ്ലി ഈ ഫാർമേഴ്സ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ പോകില്ല. And thermal power station will be located in the remote places. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ they will be starting a pellet units. Pellet unitsൽ ഇങ്ങനത്തെ pellets ചെയ്തിട്ട് then they will be giving it to the thermal power plant. അതാണ് pellets or torrefied. ഓക്കെ, ഇത് വന്നിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്ന സ്കീമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ വൺ ടൈം only scheme. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, every year 27 million ton of paddy straw is generated in Punjab and Haryana. 27 million ton. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈ നോൺ ബാസ്മതി റൈസ് ഇല്ലേ, ഈ നോൺ ബാസ്മതിയുടെ അതായത് ബാസ്മതി അല്ലാത്ത റൈസ്, നോൺ ബാസ്മതികളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പറഞ്ഞ റെസിഡ്യൂസ് ദ കാറ്റിൽ, പശു അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ അത് കഴിക്കില്ല. ഇറ്റ് ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ നോൺ ബാസ്മതി റൈസൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ നോൺ ബാസ്മതി റെസിഡ്യൂസ് ഒക്കെ പെല്ലറ്റ്സ് ആക്കി, പെല്ലറ്റ്സ് വിൽ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ. നെക്സ്റ്റ്, sixth topic is Interpol General Assembly meeting in Delhi. Okay, Interpol General Assembly meeting in Delhi. What is meant by Interpol? Interpol means it is a collection of 194 countries in the police
ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കളക്ഷനാണ് ഇൻ്റർപോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതിൻ്റെ ഈച്ച് കൺട്രി ഹാസ് എ നാഷണൽ സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ. എല്ലാ കൺട്രീസിനും ഒരു നാഷണൽ സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആ കൺട്രിയുടെ നാഷണൽ സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് CBI. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിന് FBI. അതേപോലെ ഓരോ കൺട്രീസിനും ഓരോ സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഉണ്ട്. ഇവർക്ക് കളക്റ്റീവ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ആസ് ആൻ ഇൻ്റർപോൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇഫ് ദർ ഇസ് എൻ ടെററിസ്റ്റ് ഓർ ഇഫ് ദർ ഇസ് an unwanted criminal person in our country and he is escaping to the foreign country, our CBI is helpless in that matter. So they will be giving notice to the Interpol. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഉടനെ എസ്കേപ്പ് ആയിട്ട് വിത്ത് ടെററിസ്റ്റ് ഓർ വിത്ത് ക്രിമിനൽ ചാർജസ്, പ്ലീസ് അറസ്റ്റ് ഹിം ആൻഡ് ഹാൻഡ് ഓവർ ടു അസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് they will be giving a notice to the Interpol. Not only to the Interpol, യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ്, പിന്നെ ക്രൈം ട്രിബ്യൂണൽസ്, വേൾഡിൽ കുറേ ക്രൈം ട്രിബ്യൂണൽസ് ഉണ്ടാവും. അവർക്കൊക്കെ ഒരു നോട്ടീസ് കൊടുക്കും, ഇങ്ങനെ one person has escaped from our country, if you have seen him please hand over to us എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് they will be giving a notice to the other countries. അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ accordingly if foreign countries കണ്ടെങ്കിൽ അവർ പിടിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് they will be handing over to our government. ഈ ഇൻ്റർപോളിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫീസ് എവിടെയാണ് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ലയൺ, ഫ്രാൻസ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഈ ഫ്രാൻസിൽ ഇനിയൊരു മെയിൻ ക്രിമിനൽ ഓർഗനൈസേഷൻ FATF, ഫൈനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ്. അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സും ഫ്രാൻസിലാണ്. ലയണിലാണ്, അറിയില്ല, ഫ്രാൻസിലാണ്. ഓക്കെ, സോ ടിൽ ദി ടോപ്പിക് 6 ഇറ്റ് ഈസ് relevant ഫോർ UPSC. ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ KPSC ആൻഡ് KA സ്റ്റുഡൻസ്. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് പാലക്കാടിൽ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എറണാകുളം ടു കോയമ്പത്തൂർ പോകുന്ന ബസ് ആക്സിഡൻ്റ് ആയി. അതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സായിരുന്നു. സോ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് ആകുമ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് വിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ഫോർ ലോങ്കർ ഡിസ്റ്റൻസസ് rather than other buses. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് കുറേ നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീൽസിലൊക്കെ കാണാം. ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സസ് വന്നിട്ട് ഈ റൂൾസൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത്, സ്പീഡ് ടാമ്പർ ചെയ്യുന്നത്, ആവശ്യമില്ലാത്ത ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ആവശ്യമില്ലാത്ത ഡെക്കറേഷൻസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കുറേ വി ക്യാൻ സീ മെനി ന്യൂസ് ആൻഡ് മെനി റീൽസ് ഓൺ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം. അപ്പോൾ in order to identify which is tourist bus and which is non-tourist bus, government has made some certain codes. അതാണ് ആ കോഡ്സ്. It is implemented by MVD State Department, Motor Vehicle Department, State Department. MVD is under the State Government Department. കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു ഡൗട്ട്. ഈ ടോൾ ഗേറ്റിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ചോദിക്കും, ഞങ്ങളെല്ലാം റോഡിൽ വണ്ടി മേടിക്കുമ്പോൾ ടാക്സ് കെട്ടും, പിന്നെ എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾ വൈ വി ഹാവ് ടു പേ അഗെയിൻ ദ ക്യാഷ് ടു ടോൾ ഗേറ്റ്സ്. ഈ MVD പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി മേടിക്കുമ്പോൾ ആ ടാക്സ് എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷേ നാഷണൽ ഹൈവേസ് ഇസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടോൾ ഗേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ഫോർ യുവർ ഇൻഫർമേഷൻ. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കോഡ്സ് ഉണ്ട്. ആ കോഡ്സ് എന്താണെങ്കിൽ ആൾ ബസ്സസ് ഷുഡ് ബി പെയിൻറ്റഡ് പ്യൂർ വൈറ്റ് വിത്ത് എ മെറ്റാലിക് ഗോൾഡ് ആൻഡ് എ വയലറ്റ് സ്ട്രൈപ്പ് ഈച്ച് ഓൺ ദി ബോഡി. ഇങ്ങനെ ഈ കോഡ് കണ്ട MVD and police can identify it as an tourist bus. Next topic, doctors wield a second pen to put together കഥാസ്കോപ്പ് പറഞ്ഞാൽ ഈ കേരളത്തെ ഡോക്ടർ അസോസിയേഷൻ 25 ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ചേർന്നിട്ട് ഒരു ബുക്ക് എഴുതി. ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കഥാസ്കോപ്പ്. വൈ ഇറ്റ് ഈസ് നെയിംഡ് ആസ് കഥാസ്കോപ്പ് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടേഴ്സ് യൂസ് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് ടു ലിസൺ ടു ദ ഇന്റേണൽ സൗണ്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി ഓർഗൻസ്. അപ്പോൾ ആ സ്കോപ്പ് പറഞ്ഞ സൗണ്ട് കഥാസ്കോപ്പ് എന്ന് പേര് വെച്ചിരിക്കുന്നു. വൈ? they have to show their writing skill, they have to exhibit their writing skill. അപ്പോൾ ഇത് എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കഥാസ്കോപ്പ്. അപ്പോൾ 25 ഡോക്ടേഴ്സ് കഥാസ്കോപ്പ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, ഡാൻസ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഓൺ കേരളാസ് നാരോ നാഷണൽ ഹൈവേസ്. ഇത് ഞാൻ ഹിന്ദുവിനാണ് എടുത്തത് ഈ ഡേറ്റാസ്. സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവ്സ് ഓഫ് MVD ഡ്യൂറിങ് 2021 to 2022. എന്തിനാ പറഞ്ഞാൽ ടു അവോയ്ഡ് ആക്സിഡൻസ്. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ഡേറ്റാസ് ഇൻ ദ മെയിൻസ് എക്സാം. ഓപ്പറേഷൻ ട്രേസ് ഇത്ര ഫൈൻ കളക്ട് ചെയ്തു, ഓപ്പറേഷൻ ക്ലിയർ പാത്ത് ഇത്ര ഫൈൻ കളക്ട് ചെയ്തു, ഓപ്പറേഷൻ ഡെസിബൽ ഇത്ര സൗണ്ടിൻ്റെ മേലെ ഉണ്ടാവും പാടില്ല ഹോൺസ്, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത്ര കളക്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഓരോ ഡേറ്റാസാണ്. യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ഇൻ ദ
ഓപ്പറേഷൻ സുരക്ഷ കവചം ഇത് നിങ്ങളെ മെയിൻസ് എക്സാമിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദർ ഇസ് ആൾസോ അനദർ കേസ് റോഡ് ആയിട്ട് ദേ ഹാവ് സെപ്പറേറ്റഡ്. നാഷണൽ ഹൈവേസിൽ ഇത്ര ആൾക്കാർ മരിച്ചു, ഇത്ര ആൾക്കാർ സീരിയസ് ആണ്, ഇത്ര മൈനർ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ട്, ഇത്ര നോൺ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേസിൽ ഇത്ര ഉണ്ട്, അതർ റോഡ്സ്. ഇതിൽ നോക്കിയാൽ ഹൈവേസ് പറഞ്ഞാൽ maximum highways the rules will be stringent and the standards will be very good, very standard. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് if we see this data, accidents are less, injuries are also less. Normal roads നോക്കും, accidents are more, injuries are more. You can use this data in the mains exam. Okay, thank you. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ മറക്കാണ്ട്. പിന്നെ ഈ മാരത്തോൺ സീരീസ് റിലീസ് ചെയ്യും, മറക്കാണ്ട് നോക്കുക. ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ UPSC, KS, KPSC, TNPSC ഇവർക്കൊക്കെ. സോ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. PDF will be available in Telegram. Download, it will be very useful for you. Okay, thank you.